तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपा। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। पार पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन बंदों बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन जिसमें अमृत ज्ञान है। मानक भगत है गुरु ग्रंथ साहिब उतद बंदों कर अनुराग। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी। बरन सकै महिमा हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। टोटक छंद एक दौलत खां टिक जाए कह। बिद तंग बिद खोत न सार लह। सब खाए सब खोए पलाए न होए चला। बहरो बस तोहे न और चला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी अत्यंत बड़े भागां वाले हो जो संध्या के दीवाना विच सतगुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र पावन चरणों च हाजरियां पा रहे हो। सोदा रहराज साहिब जी के पाठ उपरंत आरती के कीर्तन आप जी ने सरवण किए हैं। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के साहिबजादे वड्डे साहिबजादे धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज का पावन प्रकाश पूर्व बड़ी श्रद्धा नाल मना रहे हो। क्योंकि बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन। वड्डियां वडेरियां महापुरुषां गुरुआं संतां भगतां दीयां गल्लां बातां उन्हां दीयां कहानियां उन्हां दीयां साखियां उन्हां दा इतिहास उन्हां दे बचन विलास पुत्रां नूं सपुत्र बना दिंदे हन। पुत सपुत करे। जन्म तां पुत्र लैंदा है। जदों जन्म हुंदा है उदों पुत्र कहंदे हन। जदों सियाणा बन जे उहनूं सपुत्र कहंदे हन। ते जे कलछणा हो जे ते उहनूं कपुत्र कहंदे हन। सो वड्डियां वडेरियां दीयां साखियां सुणन नाल उन्हां दा इतिहास पढ़न नाल पुत्र जिहड़े ने उस पुत्र बन जाते हैं। एक तां ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि वड्डियां वडेरियां दीयां गल्लां पुत्र ते सपुत्र करते होंदे ने। उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है, उन्हां दा फर्ज हुंदा है भी अपने बजुर्गों का अपने गुरुआं का अपने वड्डियां का इतिहास पढ़ना सुनना सुनाना। ऐसा करन नाल अपने विरसे नाल जुड़े रहंदे ने ते चंगियां सिक्ख्यावां चंगे उपदेश उन्हां नूं मिलदे रहंदे ने। सो आप जी गुरु की संगत विच बैठ के कल सरवण कर रहे सी कि माता जी बेबे नानकी जी ने सतगुरु नानक देव जी नूं बेनती कीती, महाराज मेरे मन की ये चाहना इच्छा है कि मेरा भतीजा मेरी गोद में खेडे। बहुत समा हो गया आप जी के ब्याह होया नूं, अजे तक आप जी के घर संतान नहीं हुई। इस करके मेरे मन की इच्छा पूरी करो, मैनू भतीजे की दात बख्शो।
ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਈ ਮਨੋਰਥਵਾਨ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ। ਸਾਧੂ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਈਏ। ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਲਾਂਭੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ 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 ਕਰਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ, ਲੋੜਵੰਦ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਹੈ। ਕੁਝ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਦ ਤੰਗ ਬਿਦ ਖੋਤ ਨਾ ਸਾਰ ਲਹੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ 11
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਦਤੰਗ ਬਿਤ ਖੋਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ, ਬਿਦਤ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਬਿਤ ਮੈਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਖੋਦ ਮੈਨੇ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਖੋਏ ਪਲਾਏ ਨ ਹੋਏ ਚਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰੋ ਬਸ ਤੋਹੇ ਨ ਔਰ ਚਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਖਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਨ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਭਰਮੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਵਾਏ ਦਇਆ ਨਿਧ ਕੋ ਕਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਤ ਹਿਸਾਬ ਨ ਬੇਰ ਲਜੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ। ਉਨ ਅਗਰਜ ਲੈ ਧਨ ਕਾਰ ਕਿਜੈ, ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ, ਖਾਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ੇਖ ਧਨ, ਹਰ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ 127 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 135 ਵਧੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਜਤ ਆਨਨ ਕੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਧਨ ਆਨਤ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਦਨੰ, ਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਲਜ ਤੰਗ ਬਦਨੰ, ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਜਾਤ ਹਿਰਦਾ ਬਲ ਨਾਹੇ ਚਲਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵ ਰਿੰਗਣ ਜੋਤ ਨਾ ਭਾਨ ਤਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿੰਗਣ ਜੋਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਟਹਿਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਮੱਛਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬ ਭਾਵਤ ਜੌਨ ਜੋ ਚੋਰਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਭਰ ਬਸੂਰਤ ਜੋਰ ਨ ਕੋ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਹਿਰਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਬਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਦਤੰ ਬਿਨ ਨੀਤ ਲੁਟਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ, ਫਕੀਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਸਮ ਚੰਦ ਸਮੈਤ ਹੈ ਪੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤ ਜਾਨ ਮਨੋਗ ਸੋਪੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਮੀਤ ਚਕੋਰ ਸੇ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਇ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਕੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਇ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸੁਖਾਈ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਚਕਵਾ ਸਮ ਨਿੰਦਕ ਦਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਕਵੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਤਾ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਸੀਤਾ ਹੈ ਸੀਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਕਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚਕਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਧਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਚਕੋਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਕਵੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਨ ਚਕੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਕਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੇ ਨਿੰਦ ਹੈ ਕੀਰਤ ਕੋਇ ਕਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗ ਰਹਿ ਗੁਰ ਏਕ ਸਰੰਗ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਤਿਨ ਭੇਦ ਲਖੈ ਨਹਿ ਗਿਆਨ ਕਨੰ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਘਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਦ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਤਮ ਦੇਤ ਹਨੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਟਿਗ ਅਪਰ ਸਿੱਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਹਨ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਸਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਟਿਗ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਤ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਖੀਵਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਭਲਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਵਈਆ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਧਾਰ ਇਕਾਗਰ ਕੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਨੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਸ਼ਤਾਂਤ ਬਖਿਆਤ ਹੈ ਅਵਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਨੀ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਖਿਆਤ ਹੈ ਅਵਨੀ ਪਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਸੁਨਾਏ ਕਹਾਂ ਸੁਨ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਰ ਏਕ ਰਸਾਲ ਵਿਸਾਲ ਖਰਾ ਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਦਲ ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਫਲ ਸੰਗ ਨਮੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ। ਤਹ ਪੰਥ ਚਲੰਤ ਹੈ ਆਏ ਗਇਓ ਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਤਪ ਤੇਜ ਹੈ ਵਿਆਕੁਲ ਚੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਰੋ ਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੀਕਰ ਆਨਨ ਪੈ ਜਿਹੇ ਕੇ ਪਦਵੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੇ ਪਦਵੀ ਪਦ ਸੋ ਚਲਤਿਓ ਗਿਵਹਾਰੀ। ਪਦਵੀ ਪਦ ਸੋ ਚਲਤਿਓ ਗਿਵਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਕ, ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੇਕ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਵੇ ਲੋਕ ਰਸਾਲ ਸੋ ਛਾਹੇ ਭਲੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਹ ਬੈਸ ਗਇਓ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਵਿਖੇਤ ਹੈ ਕੇ ਫਲ ਜੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਅੰਬ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਡੰਡ ਬਗਾਏ ਕਾ ਤਾਹੇ ਕਾ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਖਾਏ ਕਾ ਮਾਰ ਦਾਏ ਫਲ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਤਰ ਹੈ ਉਪਕਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੁਹਾੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਗਤ ਨਿਕੰਦਨ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦਪ ਬਹੁ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੇਦਨ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਨ ਆਹੇ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਣ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ
ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਛਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਪਏ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟਗੜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਮੰਦੀ। ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏਗੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ, ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ, ਤੇ ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ। ਤੇ ਗੰਦਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀ ਖੋਪੜੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣਾ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਢੱਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਢੱਕਿਆ। ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ, ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਤਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ, ਖੋਪੜੀ ਨਾਲੋਂ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਜੋ ਜਿਹੇ ਆਦ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਨ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿੱਛੂ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, 5-7 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੁਭਾਅ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸੰਤ ਹੀ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੀਕ ਨਿਭਾਏ, ਅੰਤ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਬ ਵਿਪਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਬ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਸਮ ਪੰਨੰਗ ਲਿਹੋ ਪਛਾਨਤ ਸਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਟਿਗ ਪੀਵਤ ਪਾਜੇ ਤਾਹੇ ਡਸਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ। ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਰਾ ਕਰਹੀ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾ ਮਰ ਸੋ ਪਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਮੈਂ ਮਤ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਹੈ, ਭਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਬ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਮਹਿ ਨਾ ਤਿਨ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਬੁਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਖੈ ਪਰ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਖ ਸਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗਾ
ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ? ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ, ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ, ਨਿੰਦਕ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਰਗੁਣ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰ ਪੀਰ ਸਹਾਰ ਸਕਾ ਨਾ ਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਰੁਣਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਸੀਲ ਜਤੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਗਤੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਗਤੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਦਵੈਸ਼, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਜਸ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਈਰਖਾ ਪਰਖਾ ਛਰ ਆਮਰਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਜੈਲਸ ਕਰਨੀ। ਪਰਖਾ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਨਮਰਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਛਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਕਪਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਅਮਰਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਬਿਨ ਤੇ ਤਰਖਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਾਲਾ ਕਹੇ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੋ ਬਹੁਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਅਸ ਬਿਦ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਾਤਾ ਸਖਰਾਸ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਆਇਸ ਮਹਿ ਦਿਨ ਰਹਿਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪੁੰਨ ਸਮਤ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਰੁਖਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਊਚਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਧਰੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘੜੀ ਗੁੰਮ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਲਵੇ, 100% ਬੱਚਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਚਾਜਾਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਚਿਰਤ ਮੁਖ ਬੈਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਉ ਸਭ ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਵਈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਧਰਮੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ।
मैं नहीं बोल रहा है, ये भाई संतोख सिंह जी ने, भाई बाला जी ने, जो अज तो सदियां पहला गल्लां लिखियां गुरुआं ने दसियां, वो साडे कोल पहुंचियां। कहते माता सुलक्षणी दिन रात अपने पति गुरुदेव गुरु नानक साहब की आग्या विच रहिंदे हन। दोहरा कमल बदन जब सदन मह, जदों गुरु नानक देव जी महाराज अपने घर आउंदे हन, वैसह आन मुकंद, मुक्ति दाते सतगुरु जी आके पलंग ते बैठ जाते हैं शाम नूं। दासी करते बिजन ले, उस वेले दासी जिहड़ी पक्खा झलदी हुंदी है ना, माता सुलक्षणी जी उहदे कोलों पक्खा आप फड़ लैंदे आ। पति नूं परमेश्वर करके जानना। अज कल साध संगत जी ये गल्लां नूं पिछले युगां दी गल कह दिंदे ने, पर माफ करना, ये पिछले युगां दीयां गल्लां ने फिर अगे आना है, जे सच फिर आउणा है। पिछले 100 सालां 'च बड़ा सच छुपाया गया, पर हुण जे जिहड़े पासे समाज जा रहा बर्बादी है, जिस बर्बादी नूं बचाना चाहुंदे हो तो पिछले जमाने नूं एक्सैप्ट करना पएगा। माता सुलक्षणी पक्खा लै रहिंदी है ते सच्चे पातशाह नूं आप अपने हत्थी पक्खा झलदी है। कौन चलावह मंद, हौले हौले पक्खा झलदी सतगुरु जी नूं, शीतल जल निज हाथ ले, ते अपने हत्थी ठंडा जल लिया के पाद पखार सप्रीत, गुरु साहब जी दे चरण धोंदी है। गुण अंचर सो पहुंच ते के, आप तौलीए दे नाल, कपड़े दे नाल जां अपनी चुन्नी दे नाल महाराज दे चरण पूंजदी है माता सुलक्षणी। सेवतया बिदनीत, इस तरह अपने पति परमेश्वर सतगुरु नानक देव जी की माता सुलक्षणी सेवा करती है। सदन विखा सेवा सर्ब, घर च जिन्नी भी सेवा है वो माता अपने हथी करती है। दासी दास हटाए, दासियां नूं सेवादारां नूं कहा तुसीं पिछे हट जाओ, दासियां नूं नहीं करन दिंदी, आप सेवा करती है माता सुलक्षणी। करत सुलक्षणी भाओ तार, माता सुलक्षणी बड़ी भावना बड़ी श्रद्धा नाल अपने पति नूं परमेश्वर जान के, गुरु नानक देव जी महाराज नूं अपना स्वामी जान के सेवा करती है। मन को मान मिटाए, मन को मान मिटाए, मन का मान मिटाया होया। अज साध संगत जी हंकार इन्ना हो गया। अजकल आ जिहड़ा डिवोर्स तलाक शब्द है ना, इंडियन कल्चर का नहीं है। तलाक अरबी भाषा विचों, फारसी भाषा चों आया सी, ते डिवोर्स अंग्रेजी वालों। तो इत्थे मैं न्यूयॉर्क गया तो उत्थे लिखिया सी $399 लगते हैं डिवोर्स कराउण दे। वकील ने मशहूरी लाई सी। मैं कहा देखो $52 देंदे ग्रंथी सिंह नूं आनंद कारज ते 400 देंदे तलाक कराउण दे। तलाक की वैल्यू ज़्यादा जे ते आनंद कारज की घट हो गई ना। फिर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च आउंदा आनंद कारज ते चौथे दिन तलाक करन तुर पैंदे आ। फिर आनंद कारज कराउण की की लोड़ है? क्योंकि साडे अंदर आनंद कारज का एहसास ही नहीं भी आनंद कारज की चीज़ है। हब्बे साग कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। ये पंक्ति पढ़ लेंदे चल लंघ गल, पर जे नूं समझो बरीकी नाल, मैं सारे रिश्तेदार झूठे समझे तां मैं तेरे लड़ लगी हाँ, पर यह हंकार छड्डदे ते कोई नहीं। मां ही कह दिंदी पुत्त ते तेरी सस को जाके मैनूं फोन मिनट च कर दी। तो सवेरे उठ के फोन आउंदा है, बेबे जी मैनूं 7 जणिਆਂ की रोटी पकानी पई है, कहंदे वापस आ जा। तो सारी प्रेरणा ही पुठी चल गई है। सारा कुछ ही गलत हो रहा जे, माफ करना। समाज अस्त व्यस्त हो गया जे। बच्चे रुल रहे ने, हफ्ता मां कोल रहिंदे ने, हफ्ता प्यो कोल रहिंदे ने। जिंदगी है कोई? ये असीं समाज खड़ा कीता जे पढ़े लिखिया ने। ये समाज पढ़े लिखिया दा बड़ा आधुनिक समाज है। इनू कहते बड़ी तरक्की कर गया इंसान। भी बच्चे बेचारे हफ्ता रहिंदे मां कोल ते शनिवार नूं चले जाते प्यो कोल, अगले शनिवार फिर मां कोल। उन्होंने बेचारे नूं समझ नहीं आती भी ये चक्कर की है। तो जो देखते हैं बचपन में 5-4 साल की उम्र तो शुरू करते हैं, वो बेचारे सारी उम्र उस चक्की च पिसते रहते हैं। ये हालात अज बन गए। ये पढ़े लिखिया का समाज है, ये आधुनिक समाज है नहीं साध संगत जी। ये मॉडर्न समाज बर्बादी वाल जा रहा जे। ये क्यों होंदा है? क्योंकि हब्बे साग उड़ावे दिसते ही नहीं, पल्ले टंडे लगदी ही नहीं। जो पल्ले लगी होवे फिर क्यों पीछे झाके, वो इधर उधर क्यों देखे? महाराज सच्चे पातशाह नूं परमेश्वर जान के माता सुलक्षणी सेवा कर रही है। तोटक छंद घर जाचन जाचक आवत है। अपना नेचर भी उदां दा बनाया जिद्दां पति दा। सियाणी बीबी वो है
ਸਿਆਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਘਰ ਜਾਚਨ ਜਾਚਕ ਆਵਤ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਤਸੋ ਤਹਿ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵਰਗੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ ਪਤੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਮੰਗਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਜਾਵਤ ਛੂਛ ਮਰਿਓ ਘਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਖਾਤ ਉਦਾਰਤ ਦਾ ਕਰ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨ ਦੇਤ ਤਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਵ ਦੇਨ ਲਗੀ ਸੁਖ ਹੋਤ ਮਹਾ। ਏਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਵ ਦੇਨ ਲਗੀ ਸੁਖ ਹੋਤ ਮਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਦਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਗਲਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਕਲਯੁਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਆ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਵਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਰ ਖੈਂਜ ਸਰੀਤ ਕਰੈ ਪੁਨ ਸੋ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਤਨ ਓ ਮਨ ਸੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰ ਆਰਨ ਤਾ ਟਿਗ ਸੁਧ ਫਟਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਲੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕ ਮਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਮਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਟਕ ਮਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਟਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਰੰਗ ਰੱਖੋ ਇਹ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲਾਲ ਰੱਖੋ ਲਾਲ, ਪੀਲਾ ਰੱਖੋ ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ ਰੱਖੋ ਨੀਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਨ ਹੋਆ ਜਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਟਕ ਮਣੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਈ ਅਦਿਕ ਬਰਦਾਤ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਸੇਵਾ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨਾ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸੀਦ ਹੋਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਰੁਣਾ ਕਰਤ ਅਪਾਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਭਾਵਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਰਾਜ ਹੈ ਭਵਨ ਮਹਿ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਸੁਰ ਆਪਨ ਟਾਰ, ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੋਲ ਲੈ,
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤਿਓ ਕਤਿਕ ਜਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਧਵੀ ਪੀਤ ਪਤ ਸੰਜੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਧਰਨ ਨੀਕੋ ਬਹਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਰਖੀ ਔਰ ਹਰ ਸੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਈਆ ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸਾਲ 32 ਕੀ ਬੈਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਧਰੇ ਬਤਾਈ ਸੁਖ ਰਾਸਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਬੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ਜਿਨ ਮਾਨਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਹੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਪਜਿਓ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾ ਸੁਖ ਕੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੋਲਾਸਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸੁਨਤਾ ਛਿਨ ਨਾਨਕੀ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਵਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਵਤ ਆਮੀ ਅਮੀ ਜਬ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਂਦ ਮਨੋਹਰ ਤੋਰਨ ਤੁਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਛਾਹੇ ਸਪੂਰਨ ਕੀਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਣ ਬਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗਨ ਮੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਹੋਤ ਅਮੰਗਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੈ ਨਿਜ ਪਾਨ ਦਇਓ ਤਨ ਦਾਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥੀ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਨਾਨਕੀ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਨਾ ਆਏ ਵਧਾਈ ਸੁਨਾਵਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾ ਬਿਦ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਨਵੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਲਤ ਤਾਤ ਦੁਲਾਰ ਤਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਤੇ ਲਾਡਾ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਤ ਹੱਥਨ ਸੋ ਮਲਵਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਤਾ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਨਨ ਆਰਨ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰਤ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੂਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਰਤ ਹਾਰ ਖਿਰੀ ਮੁਖ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰ ਮਯੰਕ ਮੁਖੀ ਚਖ ਖੰਜਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਹਨ। ਅੰਕ ਲਡਾਵਤ ਜਾਵਤ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਖ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਾਏ ਖਰੀ ਸੁਖ ਸੋ ਮਹਤਾਰੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਦਨ ਨਾਨਕੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਧ ਪਠਈ ਸੁਖ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਪੋਤਰੇ ਜਨਮ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੋਤਰਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਅਪਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਈਆ ਕਨ ਘੋਰ ਸਿਖੀ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਖੇ ਰਵ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਨ ਘੋਰ ਸਿਖੀ, ਸਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਖੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲਦ ਜਿਉ ਕਰ ਪਾਰਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਹਾ ਦਿਓ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਭੋਜਨ ਤੋਏ ਤੇ ਖੰਤ ਕੋ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਸਾਧਨ ਜਿਉ ਫਲ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਰਭ ਦੇਸ਼ ਲਹੇ ਨਿਰਭ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਬੀਹਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਮਯੰਕ ਤੇ ਜਿਉ ਹੁਲਸਾਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਸੁਨ ਕੈ ਮਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਖਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ, ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਖੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਪਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ